আজকে অনেক এক্সাইটেড কজ ছোটবেলায় হচ্ছে গিয়ে আমি যার গান শুনতাম, যার গান শুনে একটু ইমো খাইতাম, ইমো খেয়ে আবার মাঝে মাঝে রুমের মধ্যে দরজা আটকায় কানে হেডফোন লাগায় একটু হেডব্যাং করার ট্রাই করতাম, দেন গলায় পিছে অনেক ব্যথা হইতো পরে। সেই মানুষটা আজকে আমার সাথে পডকাস্টে। আই ডোন্ট নো হাউ ইট হ্যাপেন। আমি জাস্ট মেসেজ দিতে 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 আই থিঙ্ক বিরক্ত করে ফেলছি, এন্ড দেন he finally agreed to do the podcast, and maybe he's bored, that's why. এটাই হতে পারে একটা No, no, no. রিজন। I'm super busy. But you seem like a very nice person. So I talked with you for like 5-10 minutes, but I understood that what you do is do things for real. There are a whole lot of people out there who talks about a lot of things but doesn't do nothing. So I did check your profile out and I realized that now she does a lot of things. So why not? ইয়ে, আমি কিন্তু এটা বলি নাই, এটা কিন্তু ছিল না যে আমাকে নিয়ে বলা হবে, এটা যে ইট কেম স্ট্রেট ফ্রম রাফাজ হার্ট। বাট ওয়েলকাম রাফা আজকে আমাদের পেন্সিভ স্টোরিজ এর পডকাস্টে। আমার এই প্ল্যাটফর্মটা Hello. ইজ আ হ্যালো, আমার এই প্ল্যাটফর্মটা হচ্ছে মেন্টাল হেলথ স্টোরি টেলিং আর স্টোরি শেয়ারিং প্ল্যাটফর্ম। এখানে আমরা মেন্টাল হেলথের বিভিন্ন অ্যাসপেক্ট নিয়ে কথা বলে থাকি। তার মানে যে তার মানে এই না যে আমরা অলওয়েজ নেগেটিভ কথা বলে থাকি। উই টক অ্যাবাউট পজিটিভ অ্যাসপেক্টস এজ ওয়েল। ইটস অল অ্যাবাউট লাইক এভরিথিং দ্যাট ইজ রিলেটেড টু আওয়ার মেন্টাল হেলথ আর কি। তো তোমাকে আমি চাইছিলাম বিকজ আমরা একদিন কথা বলতেছিলাম and then you shared some of the things with me, and then তখন আমি বলছিলাম why not come to my podcast and talk about it, and you said yes. Yeah, yeah. maybe তখন ভদ্রতা করে বলছিল, but then তুমি No, no, no. I বাদে actually পড়ে গেছো। bolsi because this whole mental health thing, I take it very seriously. হুম। Just because I'm mentally healthy doesn't mean that I've been through a lot of things in life. And I personally think people should talk about it. And you know that's like the first step. You have to start talking. হ্যাঁ, And I ট্রু। learned that because I'm one of those people who doesn't talk at all. So I'm like one of those people যারা ধরো even if his life is completely crashing down হ্যাঁ, in front of people, I'll act like completely normal. And then এটা হতে একটা পয়েন্টে গিয়ে লাইফে I realized that it's like nobody is Wolverine. Like ছোট থাকতে I used to be one of those guys যে I'm cool like Wolverine. I leave when people begs me not to leave. But then I realized with time that that's not how it goes. You have to communicate. And আমরা হ্যাঁ, human beings are like wolves. We have to live in herds. একা থাকলে কিন্তু we cannot survive. হ্যাঁ। যতই আমরা সুপারহিরো মুভি দেখে ইন্সপায়ার হই না কেন, তো সম্ভব না. All the computers in the world ain't gonna make you happy. So that's why I decided to, why not talk about it. থ্যাংক ইউ সো মাচ। তোমার কথা থেকেই I want to ask my first question to you is that তুমি তার মানে কি বাই নেচার ইন্ট্রোভার্ট এন্ড তুমি তোমার ইমোশনস এন্ড ফিলিংস তেমন একটা শেয়ার করতে পছন্দ করো না, আর ডু ইউ হ্যাভ সার্টেন পিপল ইন ইয়োর লাইফ যাদের সাথে তুমি ওপেন আপ হও? There are certain peoples in my life. Nah, actually, nah. I have to be honest. I'm one of those guys. Even if I see myself naked in the mirror, I get embarrassed. So, ওকে, ওকে। so আমার কিছু ফ্রেন্ডস আছে ছোটবেলার খুব ক্লোজ ফ্রেন্ডস যাদের সঙ্গে আমার হাইয়েস্ট হার্ট টু হার্ট টক ওয়াজ লাইক you know uh, you know and yeah he's like and I'm like yeah and he's like yeah that's it. ও, So ও, so this is what the kind of person I am. But then friendটা বাসায় যাওয়ার পর হয়তো টেক্সট করবে, "Those I know what you're going through." I'm like, "Yeah, I know too." And he's like, "Yeah, I know." And that's a lot for me and I'm happy. But those friends are gone because ওরা একজন চলে গেছে জার্মানি, একজন চলে গেছে আমেরিকা। সো ওদের সঙ্গে ওই কমিউনিকেশনটাও হয় না এখন আরকি। এখন it's more like people I don't know mostly, so they're very far away from where I stand. হুম, So I have to I have this whole like bubble around me, and হুম, then bubble is what I think that person I am to them. একটা মানুষ ওকে। হয়তো ভাবতেছে যে I'm talking to this person, so I have to cater to that need. So that's how I roll all the time. যে ও এই মানুষটার সামনে যেমন I have তার to be সাথে that তেমন person. ভাবে মিশো আর কি। Yes, yeah. So I cannot really open myself up. I'm not that kind of a person. I never hugged my dad. Never. The highest point আমার লাইফে আমার বাপের সঙ্গে আমার একটা খুব গুড মোমেন্ট হচ্ছে গিয়ে হ্যান্ডশেক. So I think I got it from my dad. So I turned into my dad essentially. He's like that too. His way of showing care is 200 টাকা দিবে ছোট থাকতে. That's how it rolls. So I know that he loves me and that $200 is a lot. So ওকে। it's not how you roll with the world. Maybe back in the 60s, 70s, it was okay. হুম, But now we need to do it way more because people had war back then.
হুম, and war brings people closer kintu. You don't have to talk to people, like, after a war, when the whole world is changing, you don't have to talk, you just have to look at each other. You know what's going on, you know এক্সাক্টলি। what they've been through, you know what you are going through. But now we are in this weird phase that we don't even have a war, we don't have anything to look forward to, so we create our own war, we completely fuck up the system, and then we expect others to, come into my life and fix things, which ain't gonna happen. It's a very big messed up world out there. তুমি যেটা বললা আঙ্কেলকে নিয়ে, দ্যাটস ভেরি সুইট, যে তুমি রিয়েলাইজ করতে পারছো যে দ্যাটস হিজ ওয়ে অফ শোয়িং কেয়ার এন্ড অ্যাফেকশন। 200 টাকা Yeah, রেখে that's দেয়া। only because I'm like him, না হলে বুঝতাম না। হুম, বাট দ্যাট অ্যাসাইড ফ্রম দ্যাট, তুমি যে বুঝতে পারছো, যে অ্যাকনলেজ করতে পারছো, এটাও কিন্তু অনেকে পারে না। তো Yeah. কুডোস টু ইউ। আমার আই ওয়াজ আস্কিং ইউ দিস বিফোর, যে তাহলে তুমি যে ফ্রেন্ডদের সাথে যতটুকুই ওপেন আপ হইতা, তারা এখন নাই, সো তাহলে কি মিউজিকটা কি তোমার লাইফে ওইভাবেই আসছে যে ইউ এক্সপ্রেস ইউর ফিলিংস এন্ড এভরিথিং থ্রু মিউজিক? uh yeah, most of the time, because my way of doing music is, number one, I'll be super honest with you. সব ছেলে মেয়ে মিউজিক করে ছোট থাকতে, they start music because they wanna, uh, like uh, they wanna, like, impress the opposite sex. হ্যাঁ, এটা that's how it goes. যে আমি মিউজিক করব because আমার ফ্রেন্ডরা সবাই মিউজিক করতেছে, so I have to be cool. And cool to হ্যাঁ, what? Cool to a world with girls out there, because আমি কোচিং এ পড়তেছি, আমি ছোট, I have to stand out, টিন right? লাইফে I'm not good ইউজুয়ালি at হয় sports. যেটা টিনেজ হ্যাঁ, so টাইমে। I'm not, I know, so I'm not good at sports, so I have to be good at something. So so আমার বেলা যেটা হইছে পুরো উল্টা, মানে I was sports, I was into sports. So music like I somehow got entangled in it even without knowing that I'm gonna be a musician. So ওই প্ল্যানটা আমার ছিল না। So ওকে। যখন I figured out that I'm very good at music, so তখন আমি যেটা করতাম হচ্ছে কি, ধরো ফ্রেন্ডদের সঙ্গে বাইরে গেলাম, তারপরে কোন একটা ক্যাফেতে সবাই খেতে গেলাম, so I saw somebody ফাইটিং, একটা কাপল। আমি একবার অনেস্টলি স্পিকিং, আমি ধানমন্ডিতে একটা ক্যাফে ছিল ডেকাগন, ওখানে গেছি, গিয়ে দেখি কি একটা কাপল বসে আছে, তো আমরা ফ্রেন্ডরা বেশ বসে বসে এখানে আড্ডাবাজি করতেছি। হঠাৎ করে দেখি ছেলেটা মেয়েটাকে টাস করে একটা চড় দিল। তারপর মেয়েটাও ছেলেটাকে একটা টাস করে একটা চড় দিল, এন্ড তারপরে দে মেড আপ এন্ড দে লাইক অল লাফিং এন্ড এভরিথিং, তারপর দে ওয়াকড আউট। সো আই কেম ব্যাক হোম এন্ড আই ট্রাইড টু রাইট আ সং আউট অফ দ্যাট, লাইক হোয়াট দ্য হেল জাস্ট হ্যাপেন্ড। সো everything I did every music I made so far, apart from the commercial ones, যেগুলো আমাকে হুম, ক্লায়েন্ট বলে দিছে this is what I want, everything I did on my own has a story behind it, has a reason, or like even I was feeling down, I was feeling up, or heartbroken or anything, I just immediately transcribe that. Like, I'm one of those persons who, if I'm going through a bad time, I have to get into my studio. Even if I'm high, I have to come back to my studio and get in with the guitar. I remember the first time I got high, আমার তখন একটা acoustic guitar নিয়ে আসছিল আমার একটা ফ্রেন্ড বাইরে থেকে। So the first time I got high, আমি বাইরে ফ্রেন্ডদের সঙ্গে ছিলাম, and I was like, I have to go home right now, right now. And it's like, why? I'm like, আমার এখন গান রেকর্ড করতে হবে কিছু একটা। So I came back home, I recorded a song, and I still didn't release it, এখনো পড়ে আছে গানটা। But it's just like, হ্যাঁ। yeah, I'm feeling that it's really good. Like the first time you get high, you feel super good, right? So I wanted to record something. এখনো ওই গানটা আমি বাসায় শুনলে I feel like, oh man, I wish I never smoked pot late after that, because I don't get high like that anymore. সো তোমার তার মানে ওই গানটা শুনলে এখন অবভিয়াসলি ওই মেমোরিজ চলে আসে ফেরত, এন্ড ইউ রিলিভ দোজ Yes. মেমোরিজ, এন্ড ভালো লাগে, আই এম Yeah. অ্যাসিউমিং। I can হ্যাঁ, totally definitely. relate to this because আমার যখন কোনো হ্যাপি মেমোরি বা হ্যাপি কিছু হয় বা এক্সাইটিং কিছু হয় অথবা স্যাড কিছু হোয়াটএভার যেটাই হয়, আমি যখন অনেক মানে বটলড আপ হয়ে যায় ইমোশনটা, তখন আমি লিখি। and I'm not saying I'm very good at writing, but আমি লিখি, and লিখার পরে আমার কাছে মনে হয় এই তো শেষ, লিখে ফেললাম, now it's okay, Yeah. now I'm relieved. সো হ্যাঁ। তোমার ক্ষেত্রে ওই জিনিসটা এভাবে কাজ করে। সো এখানে এখানে আমাকে একটা জিনিস বলো তো, তুমি ইন্ট্রোভার্ট, তুমি ওপেন আপ হতে পারো না তেমন, সো তুমি মিউজিকের থ্রুতে অথবা গান লেখার মাধ্যমে অথবা গান গাওয়ার মাধ্যমে বা মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট প্লে করার মাধ্যমে তুমি তোমার হিলিং প্রসেসটা অথবা নিজেকে একটু স্ট্রেস রিলিভ করার যে ওয়েটা ওটা খুঁজে নাও। তো যখন তুমি এই পুরো আর্টটাই স্টেজে করো, দ্যাটস আ ভেরি এক্সট্রোভার্ট কাইন্ড অফ লাইক অ্যাকশন তোমাকে করতে হয়, হুম, অনেক এনার্জি, I know. একটা হিউজ ক্রাউডের সামনে। সো ওই ট্রান্সফরমেশনটা কেমনে হয়? আহ
like on stage performance na is all about the confidence and practice. It's like exam. Say for example, মানে আমি যখন লাইভে যাচ্ছি তখন I'm going with people who are playing with me. হুম, So overall একটা performance matter করে। Initially like first half of my entire music career আমি music করছি just because like স্টেজে উঠে আমি বাজাবো একটা কিছু, and then I know there are people out there who likes it. So আমার টেনশন সবসময় মাথায় এটাই থাকতো যে like ওরা কি ভাবতেছে। হুম। So I have to make it sound good so that আমার যেন বদনাম না হয়। বাসায় গিয়ে যেন না বলে যে এর গান দেখলাম এত ভালো গাইতে পারে না। So ওইসব টেনশন নিয়ে করতাম। আমি জানি না why বাট আমার কখনো স্টেজে উঠতে ভয় লাগেনি। এটা ওকে, probably because I'm good at what I do, মানে I'm good with my instruments. So I can sing loud. So আমার ব্যাকআপ ইন্সুরেন্স হচ্ছে গিয়ে কোনো কারণে যদি আমি এখন মানে মানে মানুষের কি টেনশন হয় আমি স্টেজে উঠবো যদি একটা ভুল করে ফেলি, আমার ওই টেনশনটা অ্যাবসলিউটলি নাই আর কি। there is like 0% possibility for me to make like a mistake যেটাতে ধরো বু খাবো বা এমন ওকে। একটা মেজর মিস্টেক হবে। তো হুম। ওই টেনশনটা যেহেতু নাই, what I do is মানে I just enjoy, মানে আমি একদম ক্রাউডেড ব্যাপারটা একদমই খেয়াল করি না। I'll be very honest with you. মানে তুমি ক্রাউড জাস্ট যে নিজে আছে এটা এনজয় আমি করো কখনো স্টেজে। হ্যাঁ, এন্ড দ্যাট এটা শোস, দ্যাট আস্তে, রিয়ালি আস্তে শোস। এমন এক I know ছোট থাকতে কি হতো আমি চোখ খুলে গান গেতাম কনসার্টে। মানে আমি ক্রাউড দেখতাম, আমি গান গাচ্ছি, বাট আই এম এনজয়িং এভরিথিং এই স্টেজের এই পারে। নট লাইক ওই পারে। ক্রাউড ওখানে আছে বাট আই এম এনজয়িং ইট মোর দ্যান দ্য ক্রাউড, আই ক্যান গ্যারান্টি দ্যাট। তারপরে আস্তে, আস্তে এইজ হতে, হতে নাও আমি লাস্ট ২-১ বছর ধরে খেয়াল করছি আমি গান গাওয়ার সময় আমার চোখ বন্ধ হয়ে যায়। And আমি চোখ বন্ধ করে গান গাচ্ছি খুব, it doesn't look good on camera. So I started like, trying to keep my eyes open. But then I realized that, it's ইট like, ডাজন্ট লুক গুড অন ক্যামেরা। এইটা তো আরো বেশি ভালো লাগে। আমি বুঝতে পারতেছি যে the but singer না has মানে to another সবসময় level. যদি পিনিকে মানে সবসময় পিনিকে থাকলে তো হয় না, বুঝছো না? মানে ক্যামেরার সামনে যখন গান গাবো, হুম। মানুষজন তো একটু দেখতে হবে, চোখ খোলা রেখে গান গাচ্ছি, একটু হাসতে হবে, সব blah, blah, blah. But still মানে এটা আমি খেয়াল করছি কি বিকজ with time people changes. I guess আগে আমি অনেক বেরোতাম, ফ্রেন্ডদের সঙ্গে থাকতাম। So I had that human connection with people out there. So ওটা আস্তে, আস্তে কমে আসছে। আমি একটা বড় মিউজিশিয়ান হয়ে গেছি। আমি মানুষজন থেকে একটু দূরে সরে আসছি। আমি আগে কনসার্টে গেলে আমার ১০-১২ টা ফ্রেন্ড থাকতো সঙ্গে। সো আমি অনেক কনফিডেন্ট ফিল করতাম। Because friends have your back. So হ্যাঁ। now I don't. So when I go on stage, so I have to create my own bubble. মানে আমি বড় একটা স্টেজে গান গাচ্ছি, আমার মানে একটা প্যারা লাগে। সো ওই প্যারাটাকে অফ করার জন্য আমার চোখ বন্ধ করে গান গেতে হয়। চোখ বন্ধ করলে I don't see anything. I just sing. And গান গাইতে আমার যেহেতু মিউজিক করতে ভালো লাগে, so I enjoy singing it. আমি শুনতেছি আমার গলা, না it's sounding good with the guitar and the drums. And like that happened like slowly. আর আস্তে, আস্তে মিউজিক করতে, করতে that became very professional. আর প্রফেশনাল হয়ে গেলে আবার পুরা ভিউ পয়েন্টটা কমপ্লিটলি চেঞ্জ হয়ে যায়। হুম। সো তাহলে এখানে মাঝে, মাঝে কনফ্লিক্ট হয় না যে আমার এটা ভাল লাগতেছে বাট আমি এটা করতে পারবো না? অবশ্যই। That's like 99% of the time. সো এটাও তো একটা মেন্টাল স্ট্রেস ক্রিয়েট করার কথা। হাউ ডু ইউ হ্যান্ডেল দ্যাট? অবশ্যই। মিউজিকের বেলায় I think there is something liberating about it. It's like one mystery left যেটা এখনো mathematically solve করতে পারে নাই, but they're still onto it. I'm not kidding you. মানে হুম। Apple is figuring out musical algorithms every other day. So pretty soon they're gonna figure this out. তারপরে আমাদের আর কোনো ব্যবসা থাকবে না। But till then, music is still one of those mystery যেটাকে আমরা explain করতে পারি না। You can say that we all experience it the same way. কিন্তু হ্যাঁ। কোনোভাবে আমরা we cannot put your finger on it যে কেমনে হচ্ছে জিনিসটা। হুম, হুম, হুম। So I guess that same thing applies here. যে যখন I'm taking shit for music, আমি স্টেজে উঠে এটা করতে পারবো না, এই করতে দিবে না, ওইটা করতে পারবো না, এই জিনিসটা চাইছিলাম করতে ওটা পারতেছি না। But then at the end of the day when the show is over, you feel this like enormous good feeling, and ওই ফিলিংটা আমি এক্সপ্রেস করতে পারবো only way যদি বলি যে ধরো যখন ক্লাস পার্টি হতো তোমার ফাইনাল এক্সামের পরে, তারপর আমি জানি যে স্কুলের লাস্ট ইয়ার ডিসেম্বরে আমার ক্লাস পার্টি, I'm gonna go home and party out of my life, right? So that's how I feel every time একটা শো শেষ হয়। ওকে। Even if it's a bad show, জানো? আমি একদম জঘন্য শো করছি যেখানে মনে হইছে মাটিটা ফুটা করে নিচে ঢুকে যাই। বাট শোটা শেষ হওয়ার পর মুহূর্তে এই that rush, and এই রাশটা না you cannot get with anything else. Unbelievable feeling একটা। সো বাজে ওইটা শো আর কি হইলেও। তখন নিউট্রালাইজ করে দেয় অন্য সব
ফিলিং পুরাপুরি গুলাকে। নিউট্রালাইজ করে দেয়। কিছু, কিছু মানুষের জন্য এটা এত বেশি নিউট্রালাইজ করে যে তারা বাজে শো করতেই থাকে কনস্ট্যান্টলি and they keep on thinking that, "Oh my God, I'm changing the world." That's not good. You have to open your ears. আচ্ছা, I have But to that's ask, এমন একটা বাজে শো এর জাস্ট একটা এক্সাম্পল দাও। What happened যখন মনে হয়েছে মাটি গর্ত করে ঢুকে যাবা ভিতরে? আমি একবার শো করছিলাম তোমার কুমিল্লায়। কুমিল্লা কোন একটা কলেজের মাঠে বোধহয় সামথিং। আ তখন আমি এত মানে বিগ মেইনস্ট্রিম হইনি। ওকে। তখন আমার গানটা কয়েকটা টেলিফিল্মে গেছে বাট তেমন মানুষজন চিনে না। গ্রামীণফোনের শো ছিল, গেছিলাম। যাওয়ার পরে কুমিল্লাতে মাঠের মধ্যে শো, ইট ওয়াজ আ স্পন্সরড গিগ, ইউনিভার্সিটির একটা শো। ওখানে একটা ছোট স্টেজ আমরা উঠছি। উঠে আমরা ১ম এ একটু সুইট চাইল্ড ও মাইন্ড করছি। দেখি যে আস্তে, আস্তে ক্রাউড আসতেছে, রাইট? সো দে ওয়ার জাস্ট বাঙালি পিপল। দে ওয়ার লুঙ্গি পরা সাধারণ মানুষ যারা হেঁটে, হেঁটে ওপেন মাঠ তো। তো হুম, তারা হুম। কিউরিওসিটি নিয়ে আগায় আসতেছে, রাইট? অ্যান্ড দেন তারা আগায় এসে দেখতেছে যে এই তামাশাটা কিসের? বিকজ দিস ইস নট দেয়ার মিউজিক। হ্যাঁ, দিস ইজ তারপরে নট দ্য আমরা করছি মিউজিক। সিস্টেম অফ আ ডাউন, রাইট? তারপর আমরা সিস্টেম অফ আ সিস্টেম ডাউন অফ করছি। সুইট চাইল্ড অফ হ্যাঁ, মাইনাস অ্যান্ড করে সিস্টেম অফ আ পরে ডাউন। সিস্টেম অফ আ ডাউন and the whole crowd was just looking at me like, what the fuck is wrong with this guy? মানে কি করতে চাচ্ছে, কি বুঝাতে চাচ্ছে এই ব্যাটা? আমি তখন মাইকে বলছি যে, "আপনারা কি আমাকে মারতে চান?" তো সবাই তখন হাসছে। তো আমি বলছি, "মারতে চাইলে আমি শো থেকে নামার পরে মাইরেন, স্টেজে মাইরেন না।" তারপরে আমার বেসিস্ট আমাকে বলছে, "দোস্ত ফোক সং না হলে আমরা বেরোইতে পারবো না এই এলাকা থেকে।" তারপর আমি একটা ফোক সং গেছি, তারপর সবাই খুশি হইছে। তারপর আমাদের কাছে গানও নাই। তারপর আমরা আরেকটা সিস্টেম অফ আ ডাউন করছি। তো পুরা টাইম আমার মনে হয়েছে দিস ক্রাউড তাদেরকে আই এম ডুইং সো মাচ ইনজাস্টিস টু দিস পিপল। আরে They came out because they heard noises of music and they're like, what the hell is going on? This is not music at all by any definition. So ওইদিন আমি জাস্ট শো করে আমি শো এর মাঝখানে বেসিস্টকে বলছি গেট দ্য কার ব্যাক স্টেজ। শো শেষ করে আমি আমার গিটার নিয়ে জাস্ট গাড়িতে উঠছি। আমরা সবাই গাড়িতে উঠছি। তাই জাস্ট সোজা ঢাকা চলে আসছি। বাট এরপরেও আই ফেল্ট গুড। অ্যান্ড ইউ নো হোয়াট? ওই শোটা ওয়াজ আ বিগ টার্নিং পয়েন্ট বিকজ ওই যে মানুষগুলো আসছিল তারা আমি ফেসবুকে আসার পরে ফেসবুকে দেখি আমার এক রাতে প্রায় ২০-২৫ হাজার ফ্যান কাউন্ট বাড়ছে। তখন আমার মাত্র ৮০,০০০ ফ্যান কাউন্ট ছিল। ধাপ করে বাড়ছে। তখন আই ওয়াজ থিংকিং যে অল দিস পিপল কেম অ্যান্ড তারা দেখছে। দেখার পরে বাসায় গেছে। কেউ হয়তো বলছে যে এটা কি মিউজিশিয়ান? এটা দেখি তো একটু হ্যাঁ, সার্চ দেই এটা হ্যাঁ, কি? হ্যাঁ, এটা হ্যাঁ। কি করছে? Also maybe the তারপর তারা সার্চ দিছে। communication that you had during the show যে তুমি যে বলছিলা কমিউনিকেশন যে ছাড়াও আমি বাইরে একটা জিনিস they found হ্যাঁ, it হ্যাঁ। funny. হ্যাঁ, ওই তো মানে either way hate, love, whatever curiosity it worked out, they searched and they ended up liking it. হুম। কারণ পেজের কাউন্ট বাড়ছে। আর আরেকটা জিনিস রিয়ালাইজ করছি যে চোখের লাইক যেটা, Facebook এর লাইক আর চোখের লাইকের মধ্যে বিশাল একটা ডিফারেন্স আছে। চোখের লাইট কি? থ্যাংক গড যে মার্ক জাকারবার্গ এখনো ট্যাপ করতে পারেন এই জিনিসটার মধ্যে। The moment he can do it, we are done. But চোখের at লাইট this কি? moment Facebook চোখের লাইক মানে কি? তুমি যখন একটা চোখে দেখবা সামনাসামনি in হ্যাঁ, reality হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। সেটা তুমি যেভাবে ছড়াবা, ও সেটা কখনো হ্যাঁ। Facebook এ ছড়ানো সম্ভব না। তোমাকে আমি হয়তো বলতে পারি যে, "তাহিয়া তুমি তোমার ১০ টা ফ্রেন্ডকে প্লিজ বলো আমার Facebook পেজে লাইক দিতে।" তুমি হুম। বলবা ১০ টা হবে। ১০ টাই কাউন্ট উঠবে, ফাইন। কিন্তু তুমি যদি চোখে রাস্তায় একটা মানুষকে দেখো গান গেতে লুঙ্গি পরে পাগলের মতো, তুমি গিয়ে ওটা যে গত ২ মাস It's যত so মানুষকে true. বলবা, ওইটা যে আরো ৩ লাখে গিয়ে ছড়াবে। ওই ১০ টার So true. হিসাবটা। আর And কনসার্ট that's why the এক্সপেরিয়েন্স reality অথবা works. লাইভ শো এর এক্সপেরিয়েন্সটা তো ডিফারেন্ট। আই মিন আই এম শিওর মিউজিশিয়ানদের জন্য এক রকমের ডিফারেন্ট মানে ডিফারেন্ট ফিলিং, অডিয়েন্সের জন্য আরেক রকমের। আমরা এখানে মালয়েশিয়াতে আসার পর উই ওয়ার সো লাকি, কারণ ইমাজিন ড্রাগনস আসছিল মালয়েশিয়াতে। হ্যাঁ, এন্ড আমি ওকে, আর ওকে। আমার ভাই লাফাইতে লাফাইতে গেছিলাম ইমাজিন ড্রাগনস দেখতে। এন্ড বিফোর দ্যাট আমি মনে করতাম যে মানুষ কনসার্টে যে কাঁদে কেন, চোখ দিয়ে পানি না বের হয় কেন। Yeah. হ্যাঁ, I হ্যাঁ। understood that day. বড় বুড়া মানুষ থেকে শুরু করে বড় আমার বয়সী আমার ভাইয়ের বয়সী সবাই ইমোশনালি অ্যাটাচড, সবগুলা গানের সাথে লাফাইতেছে না, মানে এভরিবডি ইজ ফিলিং দ্য সেম ফিলিংস, মানে সবাই সেম Yeah, I know. ইমোশন দিয়ে যাচ্ছে, পুরো জিনিসটা ডিফারেন্ট একদম। ওই দিন আই রিয়েলাইজ আশেপাশের মানুষদেরকে দেখে আর নিজেও আমার কাছে মনে হচ্ছিল আমি কি আসলে ইমাজিন ড্রাগনস কে দেখতেছি, সামনে I আছে ও know they're আমার। such a powerful group. মানে দে ওদের আর পারফরম্যান্স ও খুব পাওয়ারফুল হয় and the louder the sound, I think there is a scientific relationship to it. The sound waves তো খালি কানে আসে না, আমাদের শরীরে আসে, তারপর আমাদের ব্রেইন ট্রান্সক্রাইব করে কান দিয়ে it works করে, so it works in a whole different level. So the louder the sound, the more emotional you will feel. হ্যাঁ Like I have been to death metal concerts যেখানে ধরো আমার চোখ দিয়ে পানি চলে আসতেছে because
like I'm feeling this warmth in my body, পুরো শরীর কাঁপতেছে, চারদিকে সবাই খুনাখুনি করতেছে একজনের একজনকে, বাট এর মধ্যে ধরো আমি চোখ দিয়ে পানি পড়ে যাচ্ছে, ও মাই গড আমি মরবিড এঞ্জেল দেখতেছি লাইভ। সো ইটস লাইক দ্য সাউন্ড যদি কম থাকতো তাহলে ওইটা হতো না। হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। বাট আনফরচুনেটলি বিং আ মিউজিশিয়ান ইন বাংলাদেশ, ইটস আ ফেইলিউর ফর আস যে আমরা এখন ওই জিনিসটা করতে পারি নাই। হয়তো কম বেশি কিছু মানুষ করছে। দিস অনেক কিছু কনসার্ট ম্যাটার করে। এক্সপেরিয়েন্স মানে পুরা কনসার্টে লাইফ মানুষকে কাঁদানো, কনসার্টে ও মানুষকে কাঁদানো। হ্যাঁ, আমি এইটার মধ্যে আনফরচুনেটলি আমি কখনো দেখি নাই দেশের কনসার্ট, বিকজ ছোট ছিলাম, যেতে দেয় নাই দেশের কনসার্টে ফর ভেরিয়াস রিজনস। আমি ওইরকম সুযোগটা পাই নাই যে আমি একদম শো দেখবো, বাট আমার ইচ্ছা আছে I যে have দেশে seen এসে kids cry at my show, হুম। মানে গিগের পরে এসে দেখি কাঁদতেছেন। I told them that you're crying for the wrong reason. This is not the good gig for you to cry. আহারে, মানে ও একদম ভুল জায়গায় কাঁদতেছিল কাঁদতেছো তখনও যে তুমি। এটা বলার দরকার না, আছে? না, না। If I perform না, if I perform right, then you cry. This is not মানে I feel bad about the fact that বাংলাদেশে ধরো যদি বাইরের ব্যান্ড আসতো, তাহলে আমাদেরও ওই তাগিদটা থাকতো যে আমাদের পারফরম্যান্সকে আপগ্রেড করতে হবে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমরা হ্যাঁ, স্টেজে হ্যাঁ। উঠে খালি গান গাই। স্টেজে উঠে গেলে গান গেলে তো হবে না। তুমি যদি আমার গান পছন্দ করো, তোমার একটা ইমোশনাল কানেকশন আছে। I have to capitalize on that, right? That's হুম, how it works. হুম, হুম, If I cannot look you in the eye and sing that chorus right, হুম। it won't happen. তো আমরা যে I saw বানরের you মতো এক doing কোণায় that. I চুপচাপ saw you, ছাড়া wait, গান wait. গাই। I saw you doing that. AIUB এর একটা I শোতে try, I try মানে you আমি were এগুলো অনেক তুমি চিন্তা করি। আনমনের কোরাস করতেছিলা and the audience was not getting it right. তুমি তখন বলতেছিলা যে হচ্ছে না, হচ্ছে না, আমরা আরেকবার করব। You said that. এই কানেকশনটা অনেক দরকার হয় স্টেজে, I feel like, with the audience. দিস ইজ নট এনাফ। মানে তুমি ইমাজিন ড্রাগনস দেখছো, তুমি বুঝতেছো যে হ্যাঁ, ওদের I পারফরম্যান্স know, I know, কমিউনিকেশন। ইটস I নট know. দ্য পারফরম্যান্স, ইটস মোস্টলি অ্যাবাউট দ্য কমিউনিকেশন। হ্যাঁ, it's They mostly. know that these are my fans, so I can talk to them. They are like my হুম, family members. At this very moment, they love me to death. হ্যাঁ, এই কনফিডেন্সটা আমরা পাই না, বিকজ বাংলাদেশে কনসার্ট মানে এটা হচ্ছে কি, আমরা মিউজিক করি বাসাবাড়ির ঝগড়াঝাটি পার করে মিউজিশিয়ান হইতে 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 বুড়া হয়ে যাই। এন্ড বাই দ্যাট টাইম ক্রাউডের সঙ্গে কমিউনিকেশন করবো, এটার ব্যাপারে আমাদের কোনো ফর্মাল ট্রেনিং বা কিচ্ছু নাই। অল ইউ ডু ইজ বাইরের বিদেশি শো দেখো, 10টা ফ্রেন্ডের সঙ্গে কথা বলো, অ্যান্ড কিপ অন রিয়েলাইজিং দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট দিস ইজ হোয়াট আই এম ডুইং রং, দিস ইজ হোয়াট আই এম ডুইং রং, হুম, নাথিং ইউ ডু ইজ রাইট। সো যেহেতু ফর্মাল ট্রেনিং নাই, and আমিও তোমাকে এই কথা বলতেছি একটা ইয়াং মিউজিশিয়ানকে, আই ক্যান নেভার এক্সপ্লেন দিস টু হিম, that this is how you communicate, this whole choreographed thing. So lights has to go on at the right time, the stage needs to black out at the right time as well. বাংলাদেশে যখন সফট পার্ট আসে গানের, তখন দেখা যায় ঝিকিমিকি লাইট চলতেছে, মানে হ্যাঁ, সাংঘাতিক তুলকালাম অবস্থা, মানে ওইসব ফেজে ইমাজিন হাউ এভরিবডি ফিলস। হ্যাঁ। এরপরও যে ফ্যান্সরা কান্দে, ইটস অ্যান আনবিলিভেবল লাক ফর আস যে উই It's হ্যাভ because ফ্যান্স they আউট love your দেয়ার। music. They love your Yes. music, and obviously, as a So they musician, as can a person, they ignore love. everything good and then just love the music. But that's not how they are supposed to be entertained. Because entertainment যদি রাইট হইতো, তাহলে আই এম 100% শিওর প্রতিটা মানুষ 1000 টাকার টিকিট হইলেও কিনে দেখতে আসতো। এখানে আই মাইট সাউন্ড লাইক এন কমপ্লিট অ্যাসহোল, যে সবাই সবসময় বলে আসে মিউজিশিয়ানরা যে ক্রাউড ভালো না, ক্রাউড ওই, এই হচ্ছে না, শোতে লাইট ঠিক নাই। I know these are the things we suffer from, but that's not how you go about it. A performer is a performer. Like Ajam Khan, for example. I have seen him perform. I have seen him take a khata and spank at a guitarist's butt, like just like that. Dash করে মেরে দিল আর্মি স্টেডিয়ামের মধ্যে। Nobody cares about why he did that, because he was in the mood. But হুম, he's like one of those person, বুঝছো, 13টা মানুষের সামনে সে এমন ভাবে পারফর্ম করবে, সো এটা না একটা গিফট। হ্যাঁ, নো, মানে that's নট also true. এভরিবডি ইজ জ্যাক ব্ল্যাক। হ্যাঁ, হুম। সো ওরকম একটা ব্যাপার আর কি। ইভেন মিক জ্যাগারও স্টেজে যখন ওর বাইরের অনেক পারফর্মাররা, হোয়াট, এটা দেখলেই বোঝা যায় যে ওরা ছোট থাকতে দে রিয়েলাইজ দ্যাট আই হ্যাভ দিস থিং ইন মি, সো তারপর ওটাকে আরো পুশ করছে। হ্যাঁ। আই হ্যাভ দিস থিং ইন মি, আই হ্যাভ টু ওয়ার্ক অন ইট, আই হ্যাভ টু বি মোর ক্রেজি, আই হ্যাভ টু অলসো পুট তুমি যেটা মাইসেলফ বললে আউট যে দেয়ার। ফর্মাল ট্রেনিংটা দে হ্যাভ অলওয়েজ বিন লাইক টোল্ড যে তুমি যেহেতু এটা দিস ইজ when you do this on stage it looks good, it's helping the audience, তুমি আরো করো এটা। I mean, I think they get that অবশ্যই। boost also. তুমি এটা তো তোমার আমাকে ইয়ে থেকেও আসে, এজেন্সি থেকে আসে, ট্যালেন্ট হ্যাঁ, হ্যাঁ, এজেন্সি, হ্যাঁ, হ্যাঁ। ম্যানেজার, প্রোডিউসার, ওরা সবকিছু বলে এটা করতে হবে, ওটা করতে হবে। তুমি আমাকে বলো যে বাংলাদেশের মিউজিশিয়ান হওয়ার আম, একটা পজিটিভ সাইড বলো, একটা নেগেটিভ সাইড বলো। পজিটিভ সাইড হচ্ছে গিয়ে দ্য কম্পিটিশন ইজ এক্সট্রিমলি লেস। ওকে।
মানে extremely less. It's a very small country. And if you are good at something, you will be good at it for the next 5 years. When I ওকে। started doing music, তখন I was one of those kids যে সবকিছু বাজাতে পারে, ড্রাম বাজায়, গান গায়। And the day I got recognized as a drummer and vocal, so আমার নাম এমনি ছড়াইছে, সবাই আমাকে সবার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, ফাইন। তা ওই দিন থেকে I've been waiting যে when will there be another guy who's exactly as good or better than me হুম, at what I do. হুম, Till now এখনো হয়নি। এটা কোনো কথা হইলো? মানে তুমি বলো আমাকে। Till now it's been like 15 years, for the love of God. So এটা এটা it's a good thing because there is less competition. The music scene is this small. There are like not enough contents. There are so many things যেগুলো এখনো বাংলাদেশে করাই হয় নাই, হুম, musically as well. আজকে আমি একটা স্টেজ পারফরম্যান্স যদি করি with proper lighting, with theatrics, I get two dancers to dance while I sing, I am a hero for the next 3 years. হুম, So that's a good thing, but then at the same time obviously it's a bad thing as well. আর আরেকটা বাজে জিনিস হচ্ছে গিয়ে বাংলাদেশের মিউজিক সিনের, সেটা হচ্ছে গিয়ে it's not a recognized business. There is no infrastructure. There is no payment procedure out of it anyway. The government doesn't look back or look or turn around towards it at all. মানে হুম। আমাদের দেশের মিউজিকটা যে একটা বিজনেস, এটা যে একটা ইকোনমিক্যাল গ্রোথ আনতে পারে, এটার ব্যাপারে কারো কোনো কেয়ার নাই, কিচ্ছু নাই। সো উইচ ইজ ভেরি ফ্রাস্ট্রেটিং। লাইক আই ক্যান নেভার টেল, লাইক মানে আমার ইয়াং কাজিনরা আমার কাছে এসে বলে, ভাই আমি মিউজিশিয়ান হব। আমি লাইক, ডোন্ট। Why do you want to be a musician? Because you can never get a day job out of it. You can never pay your taxes. I cannot get a credit card. Yet I cannot get the guy who's supposed to give me a credit card. He calls me up from my bank and he's like, ভাই আমার বউ আপনার গান শুনে অনেক। I'm like, তাহলে ক্রেডিট কার্ডটা দেন। He's like, আপনার তো স্যালারি স্টেটমেন্ট নাই বস, ক্রেডিট কার্ড কেমনে দিব? I'm like, okay, ঠিক আছে, thank you. So I tried applying for another country cultural exchange visa. I've been to Australia. I saw random guys যারা রাস্তায় পড়ে থাকে গান করতেছে। I'm like, how are you here? He's like, I came in a cultural exchange visa. I have to pay like $500 tax আর কি to the country, and তাহলে I'm set. I'm like, why can't I get this? So I went and talked to the embassy, and they're like, you have to go back and talk to your cultural ministry. They're gonna give you a paper that says তুমি এত বছর মিউজিক করছো, তোমার এত ইকুইটি, based on all your sales and all your counts and show and everything. So I can never get that. So তোমাকে যদি আমি পেপারে হিসাব দিতে যাই, I am nothing, জানো, I am like even worse than a labor. আমার কিচ্ছু নাই, কিছুই নাই আমার কোনো কাগজে। That's the worst part of like Bangladeshi music. So what keeps you going on? আমি ছোটবেলায় মিউজিক করতাম with the hope that someday I'll sing around white guys, বিদেশি গিয়ে, like, so I pursued white people music. And then বড় হতে হতে এখানে একটা বড় ফ্যান বেজ হয়ে গেছে, এন্ড ওটাতেই চলতেছে। আমি না আসলে একদম ওয়ান অফ দোজ ক্রেজি পিপল। মানে আমার টাকা পয়সার প্রতি অ্যাবসলিউটলি কোনো লোভ নাই, একদমই নাই। যেটা খুব স্ক্যারি, বিকজ আমার ফ্যামিলি মেম্বাররা খুব ভয় পায় আমাকে নিয়ে। আমার টাকা পয়সার প্রতি একদম কোনো লোভ নাই। আমি অনেক টাকা পেলে ঠাস করে শেষ করে ফেলি। এন্ড আমি জানি আমার কাছে কোনো টাকা পয়সা নেই, সামহাউ সামথিং উইল হ্যাপেন, এন্ড তাই হয়। বাট এটা খুব বাজে একটা জিনিস, বিকজ সামডে সামথিং মাইট নট হ্যাপেন, রাইট? বাট সো আমি এই কারণে মিউজিক করে আসছি, মিউজিক করে যাচ্ছি। পুরা এন্টার বাংলাদেশে there are very few people like me যারা ধরো এ লেভেল শেষ করার পরে আর কিছু করে নাই বিকজ আমি মিউজিশিয়ান হব। আর আমি যদি কালকে একদম ফকির হয়ে যাই, আমি রাস্তায় বসে থাকবো, সমস্যা নেই, আমি রাস্তায় দুইটা গিটার টিটার নিয়ে গান গাবো, কেন এসে আমার খাওয়া দিয়ে যাবে। সো এভাবে কিন্তু লাইফ চলে না। এন্ড আমার কিন্তু কোনো লাইবিলিটিস নাই, right? আমার ম্যাক্সিমাম লাইবিলিটি হচ্ছে আমার বিড়াল। ওকে আমার ক্যাট ফুড না দিতে পারলে আমি মাছটা ও চুরি করে নিয়ে আসতে পারবে। সো ফাইন, আই এম ফাইন উইথ দ্যাট। বাট এছাড়া লাইবিলিটি নিতে পারি না লাইফে কখনো, বিকজ হাউ ক্যান আই? সো আই It, জাস্ট গো অ্যাবাউট ইট। but it's so intriguing. তুমি সবই জানো, pros and cons জানো, you know the reality of life also, but still you go about it. এটা তো আমার মনে হয় অন্য লেভেলের তোমার মাইন্ডসেট থাকার জন্য অথবা অন্য লেভেলের প্যাশন থাকা লাগে to be like that. হ্যাঁ, ওটাই আছে অ্যাকচুয়ালি, প্যাশনই আছে, বিকজ দ্যাটস অল আই হ্যাভ। মানে আই হ্যাভ দ্য প্যাশন ফর মিউজিক। আমি বলি, ধরো এই যে আমি এখন এমনও টাইম গেছে আমার, ধরো 6 মাস ধরে আমার কোনো টাকা পয়সা নাই, আমি এখন সিগারেটও কিনতে পারতেছি না, মানে এই লেভেলের ফকির অবস্থা, বুঝছো? এখন কোনো কাজ পাচ্ছি না। আবার ইগো আছে অনেক বড়, সো আমি কাউকে যে ফোন করে বলবো যে আমাকে একটা কাজ দেন, ওটাও আমি পারতেছি না করতে। তো এরকম টাইমসও গেছে, বসে আছি।
And এর মধ্যে আমি খুব সুন্দর একটা উদ্ভট কর্ডে একটা খুব ভালো একটা ইংলিশ গান বানাইছি। যেটা শুনতে একটু ভালো হইছে, রাইট? And that makes me feel so good. You have no idea. রুমের মধ্যে একা আমি ওটা যখন শেষ করে শুনি, তখন I feel like I'm on top of the world. I'm the richest guy on earth. I know it sounds very stupid because 10 মিনিট পরে ওই ফিলিংটা শেষ হয়ে যাবে, but it doesn't for me আরকি। I still, keep on rolling. আমি ওটাই বারবার শুনতে থাকি। And আবার ঠিক করতেছি ওটা হাবিজাবি করতেছি। I feel like that, I'm rich enough. But that's It's a not really right. এটা একদমই ভালো না। It's not advisable at all. no, no, but it's I think এখান থেকে যদি কেউ তুমি যে বললা এটা অ্যাডভাইজেবল না, আই উড লাইক টু সে যে at least যারা এরকম মিউজিক্যাল ইন্সট্রুমেন্ট শিখতে চায়, মিউজিকে আসতে চায়, দ্য ইয়াং কিডস, ওরা তোমার এই কথাগুলো শুনে at least এইটা চিন্তা করতে পারবে যে ওকে ফাইন, this guy here knows the pros and cons and the reality, and he also knows about his passion. তো আমিও কিন্তু এইভাবে অ্যাটলিস্ট আমার মিউজিকটার জন্য প্যাশনটা রাখতে পারি। হ্যাঁ, আই এগ্রি উইথ দ্য ফ্যাক্ট যে ঠিক আছে, সামহাউ সামথিং উইল হ্যাপেন, তো আমি টাকা সব খরচ করে ফেললাম, কিছু চিন্তা করলাম না, এই চিন্তাটা রাখতে যে আসলে যে ওটা খুব ভালো একটা চিন্তা না, এটা আই এগ্রি টু দ্যাট ফ্যাক্ট। বাট আই অলসো বিলিভ যে অনেকে তো ধরো যে গিটার শিখতে চায়, ড্রাম শিখতে চায়, শিখে কন্টিনিউ করতে পারে না বিকজ অফ স্টিল দ্যাট ট্র্যাডিশনাল থট যেগুলো শিখে কি হবে, ইউ ওয়ন্ট বি এবল টু ডু এনিথিং। বাট do we have to do any do we have to always do something with music or any passion that we have? মানে এটা প্রফেশনে গেলে তো যেতেই পারে, কিন্তু যদি আমি এটাকে করতে চাই, যদি শিখতে চাই, আমি যদি আমার প্যাশনটাকে ফলো করতে চাই, তাহলে কোনো সমস্যা নাই। and I feel যে না, তোমার কথা আর শুনে হুম। everyone like যারা চাচ্ছে বাট হয়তো একটু সংকোচের মধ্যে আছে, they'll be motivated. না, if you are good at what you do, you will make money. এটা আমি নিজে আমি লিভিং এক্সাম্পল অফ ইট। মানে আমার কনফিডেন্সটা কই আমি বলি, ধরো ফর এক্সাম্পল I didn't run out of business yet, and I can guarantee you I won't in the next 10 years because there are skills that I have that I can sell. So ধরো ফর এক্সাম্পল there are jingle makers out there যারা ভালো টিভিসির মিউজিক বানাচ্ছে, রাইট? আমি জানি যে আমার থেকে অনেক ভালো জিঙ্গেলের কাজকর্ম অনেকে করতেছে ইন দ্য লাস্ট 10 ইয়ার্স, অনেকে ইভলভ করছে, দে আর এক্সট্রিমলি গুড। বাট whenever a company needs a heavy rock music যেটার মধ্যে ড্রামিং লাগবে and high pitch notes লাগবে ভয়েসে, they will call me. So everybody who wants to be a musician, first of all, just gather your strength, sit down, learn your instrument so good that you have some unique potential যেটা অন্য কারো নাই এই দেশে, at least পৃথিবীর কথা বাদ দাও, তাহলে পিপল উইল হ্যাভ টু কাম টু ইউ। আমি যদি রাস্তায় বসে এখন ইনসেন লেভেলের আর্ট করি, আমি তো রাস্তায় বসেই কোটি টাকা কামায় ফেলতে পারবো, রাইট? দ্যাটস দ্য আর্ট। সো ইউ হ্যাভ টু, ইভেন দেয়ার আর বেগার্স আউট দেয়ার, ভিক্ষুক যারা এতটাই ভালো যে তাদের শহরে 10-12টা বাসা আছে, উই নো দ্যাট ফ্রম দ্য নিউজ। সো দে আর গুড এট হোয়াট দে ডু, সো দে আর গুড, ইউ পুট দ্যাট গাই ইন an agency, is gonna sell millions every day. So that's the whole thing. And that guy loves begging, and you can offer him a job, he will never take it. He The will same never thing take it, goes yeah. with me আরকি। The same thing goes with me আরকি। You can offer me a job, like সারাদিনের সকালে থেকে রাত পর্যন্ত, but I won't go for it. I'd rather go with this whole thing যে এই মাসে কাজ নেই ওই মাসে। আর ঘুরে ফিরে কোনো না কোনো জায়গায় আসবে। few days ago I got this work because of this hat. Because some company wanted a reggae song, and they Okay. probably like googled যে কে reggae music করে ঢাকায়, oh hey, this guy, call this guy, and they're like, ভাই আপনি কি reggae করেন? I'm like yeah, I do. Look at my hat. So I got the work. So see, somehow or the other I'm gonna get my work. And plus the passion is there, that's why I have it like still going on. আমার যদি passion চলে যেত, আমি যদি অন্যদের মতো চেষ্টা করতাম জিনিসপত্র পার্সু করার, যে ওরা ইডিএম করতেছে আমিও একটু চেষ্টা করি, তা দেখা যেত না এদিকে কিছু হচ্ছে না ওইদিকে কিছু হুম, হচ্ছে, হুম, তাহলে হারাই যেতাম। হ্যাঁ। তো তুমি বেসিক্যালি হচ্ছে গিয়ে যেটা তুমি তোমার স্কিলে ফোকাস করছো, এন্ড আই থিংক তুমি অনেক ধৈর্য দিছো, মানে অনেক ধৈর্য ধরে, বিকজ তুমি যে স্কিলটা হোন হ্যাঁ, করছো, ড্রাম বাজানো এন্ড গান গাওয়া একসাথে, এন্ড তুমি যে হাই গাইতে পারো মাশাআল্লাহ, ওইটা তো একদিনে পসিবল না, ওটা এক মাসেও পসিবল না, এটা তো ইয়ার্স অফ স্কিল, মানে ইয়ার্স অফ প্র্যাকটিস এন্ড ইয়ার্স অফ তোমার ট্রেনিং এর না পরে টু তুমি বি ওটা অনেস্ট হোন করছো। মানে আমার এইগুলো না মাগনা আসছে, চাপা মারতেছি না। ওয়াও। মানে হাইতে গান, আমার গলাটা আসছে পুরা মাগনা, আমি জীবনেও প্র্যাকটিস করি না, স্মোক লাইক এ চিমনি, বাট আমার গলা এমনিতেই গিফটেড।
আর ড্রাম বাজায় গান গাওয়াটাও এমনিও পারি কেমনে জানি না, আমি এখনো জানি না কেমনে পারি। আই এম ভেরি কমফোর্টেবল অ্যাবাউট উইথ দিস। আর প্লাস ড্রাম বাজানো কিন্তু আমি শিখি নাই, আমি এমনিই পারি, মাগনা পাইছি এগুলো। বাট এরপরে আমি প্রচুর হুম খাটছি অন দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট ধরো এই যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং হোয়াট আই এম ডুইং, রাইট? লাইক আমি ড্রাম বাজাচ্ছি, ঠিক আছে, এখন হাউ ক্যান আই মেক ইট বেটার অর হাউ ক্যান আই মেক ইট প্রফেশনাল? একটা সফট গানের মধ্যে ভুরুর করে একটা রোল দিয়ে দিলাম, দ্যাট ডাজন্ট মেক মি গুড। সো এই জিনিসগুলো রিয়েলাইজ করা। তারপরে আমি আই ক্যান প্লে দ্য পিয়ানো, আই লার্নড ইট অনেক কষ্ট করে, আমি গিটার থেকে নোট লিখে লিখে পিয়ানোর মধ্যে এইভাবে শিখছি। আই ক্যান প্লে দ্য বেস, এগুলো আমি সময় নিয়ে নিয়ে শিখছি। তারপর গান গাওয়ার বেলাও ছোটবেলায় গান গেতাম, যা মনে আসে তাই। বড় হতে হতে আছে এখনো রেগুলার প্র্যাকটিস করি, কিন্তু আমি রাতের বেলা ক্যারিওকে ছেড়ে আই সিং লাইক কমপ্লিকেটেড সংস, যেগুলো গাওয়া খুব কঠিন। আর আমি গাইতে গিয়ে দেখি পারতেছি না, তারপরে লেগে থাকি 3 মাস 4 মাস পরে যখন পারি তখন আমি লাইক ওকে ঠিক আছে, আই উইল মুভ অন টু অ্যানাদার থিং। প্লাস মিউজিক প্রোডাকশন, এগুলো রেগুলার বেসিস স্টাডি করতে, আর আই এম আ সুপার নার্ড। And in my sense, nerd is like, not even remotely dorky. But still, আমি সারা দিন রাত, that's all I do. আমি টিউটোরিয়ালস দেখি, নতুন কি আসতেছে, how can I make it sound that, like that, or this and that. So এই জিনিসগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট। And music তো তোমার কনস্ট্যান্ট স্টাডি, জাস্ট লাইক ডক্টরস। হুম ডক্টরস যে যেরকম এভরি ডে নতুন জিনিস, একই হ্যাঁ জিনিসের নতুন করে দেখতে হয়, যে এই রোগটারই নতুন এত কিছু আসছে, আমাদের বেলাও সেম কাহিনী। যে আমি কালকে একটা কর্ড শিখলাম, তারপরে খবর পেলাম যে অমুক আর্টিস্ট অন দ্য আদার সাইড অফ দ্য ওয়ার্ল্ড ওই কর্ডটারই ভেঙে কি জানি একটা করছে। হাউ হুম ডিড ইউ ডু দ্যাট? ওকে, এটাকে এখন ভাঙো, ভেঙে শিখো। ওটা শিখতে শিখতে আরেকজন করে ফেলবে। So the struggle of artists to come up with something new is immensely tough. The people like Tommy York from Radiohead, those are not human beings. মানে I আর প্লাস আরেকটা জিনিস হচ্ছে কি, deep down I consider myself to be like, a good musician. I'm হুম not gonna say I am a genius, but I have good enough potential to be a genius. So আমি সবসময় নিজেকে কম্পেয়ার করি উইথ বিগার আর্টিস্ট। আই নো অনেকে বাংলাদেশের একটা উদ্ভট মডেস্টি আছে, সেটা হচ্ছে গিয়ে ধরো স্টিভ ভাইকেও স্টিভ ভাই বলবে ভিতর থেকে মন থেকে ভালোবাসা নিয়ে। বাট ইটস নট লাইক দ্যাট। মানে ইউ হ্যাভ টু সি ইয়োর সেলফ অ্যাজ বিগ অ্যাজ দেম। লাইক কেউ লিনকিন পার্ক শুনবে, শোনার পরে আমার ফ্রেন্ডরা যখন ছোটবেলায় শুনছে তখন দে ওয়ার লাইক, my God, what a voice, right? And I said that I can do that too. And my হুম friend will say, yeah, right. হ্যাঁ, ফাইজলামি করার জায়গা পাস না। I'm like, why wouldn't I see myself like that? So তারপর I pushed myself to a point that I can. So হুম এখন আমি যেটা করি, আমি Pink Floyd শুনি, I get frustrated, but then at the same time I push myself to believe that even if I try, I am capable enough to do something as good as Roger Waters did or David Gilmour did. I know it sounds absolutely wrong, but there is no shame in comparing yourself with the big leagues, because no that's the it only doesn't way you sound can try to reach to the stars. so sorry to interrupt, but I don't think it's wrong to you're not even comparing. What you're doing is যে তুমি চাচ্ছ যে you want to reach somewhere, right? So তুমি তোমার মাথায় you have a standard যে I want to be like them, and it's not wrong. I know যে আমাদের সোসাইটিতে অথবা আমাদের থিঙ্কিং এ অলওয়েজই এটা আসে যে এটাকে খুব অ্যারোগেন্ট একটা থট মনে করা হয় মোস্ট অফ দ্য টাইম। Yes, Yeah, exactly. but হ্যাঁ, but it's not true. I mean, আমি আমার কিছু women leaders পছন্দ আছে, হ্যাঁ, and আমি মনে মনে আমি কখনো হুম, এটা শেয়ার করি না কারোর সাথে, because I feel like কারণ এগুলো কথা বলা হয় না, এই জন্যই শেয়ার করা হয় না। সো আমি চিন্তা করি যে আই ওয়ান্ট বি লাইক হার, আমি জন্য এরকম করতে, ও যেভাবে এটা করছে আমি এটা করবো। আমি ইভেন ইন্টারভিউজও যখন দেখি তখন মনে হয় আচ্ছা আমি নেক্সট ডে কারোর সাথে কথা বললে আমি এইভাবে কথা বলবো, এই করবো, বিকজ আমার ওই জিনিসগুলা ওই এগুলা ভালো লাগে, মনে হয় these are the qualities that I want to have and this will make yes, me a better human being. তো এখন এটা নিয়ে আমরা যদি কথা বলি, there are lots of people যে বুঝবে জিনিসটা যে তুমি কোন অ্যাসপেক্টে বলতেছো, কোন ইয়েতে হুম, বলতেছো। অনেকে আবার মনে করবে যে তুমি হয়তো অ্যারোগেন্ট শো করতেছো, বাট টু মি অনেস্টলি আমার কাছে মনে হয়েছে যে হ্যাঁ, তুমি যদি তোমার টার্গেট ওই লেভেলে না রাখো, লিঙ্কিং পার্ক শুনে যদি তুমি তুমি একটা অ্যাসপায়ারিং মিউজিশিয়ান, যদি তুমি মানে তুমি না মানে একটা অ্যাসপায়ারিং মিউজিশিয়ান যদি লিঙ্কিং পার্ক বা এরকম কোনো ব্যান্ডের গান শুনে এটা মনে না করে যে আই ওয়ান্ট টু বি লাইক দিস, আমারও এরকম হইতে হবে, আমিও এভাবে গান গাইতে পারবো, তাহলে আই ফিল লাইক অ্যাসপায়ারিং মিউজিশিয়ানের ব্যাপারটাই তো চলে গেল। তাহলে আমার মধ্যে যদি ওইটাই হ্যাঁ, না থাকে, মানে আমি অবশ্যই। ওইরকম And হইতে চাই। like I even have to be better than them. হ্যাঁ That's how হ্যাঁ, music works. I have to push myself to be better than them. Not like them, but something completely different but better. এটা তো কিন্তু এই খুবই সেলফ জিনিসটা রাখলে, মোটিভেটিং একটা ব্যাপার।
হ্যাঁ, এটা আমার বেলায় আমার ভয়ংকর জিদ আছে বুঝছো? মানে there are girls I met while growing up who goes like, you know, I heard that song by that guy, and I'm like, you know, that guy, and I came back home. I like, you know, pushed myself to make a better song than that guy and send it to her. I'm like, you know, listen to that. I can do that too. So that's how it should be. জিদ থাকা উচিত। I'm sorry, আমি অনেক উল্টাপাল্টা, pardon my French, ইটস but ফাইন। that's how it should be. People should have that জিদ inside them. হ্যাঁ, কেন আমি পারবো না? তো আমি তোমার সাথে এতক্ষণ কথা বলে কয়েকটা জিনিস আমি মাথায় সেট করতে পারছি। জিদকে আমি কনভার্ট করলাম হচ্ছে উইল পাওয়ার দিয়ে। হ্যাঁ, উইল পাওয়ার হুম। মানে নিজেকে সেলফ মোটিভেট করতে পারার যে স্ট্রেংথটা, চরম ফোকাসড তুমি, মেনে নিলাম তুমি নার্ড। তো এই জিনিসগুলা, being a musician in Bangladesh, pursuing it as a profession and at the same time pursuing it as your passion and living a regular life like a regular person, অনেক সময় অনেক সিচুয়েশনস হয় যেটা ডাউন করে ফেলে মানুষকে। হাউ ডু ইউ হাউ আমি জানতে চাই যে হাউ ডু ইউ হ্যান্ডেল ইট, তুমি কিভাবে পারো? বিকজ আই গেস মিউজিশিয়ানরা অনেক বেনিফিটেড হবে এই অ্যান্সারটাতে। স্ট্রাগলিং মিউজিশিয়ান আহ বা তোমার লেভেল মানে বা I'm তোমার I কাছাকাছি হ্যাঁ, মিউজিশিয়ান, আই এম শিওর উইল বি বেনিফিট। না everybody is a human being, and ছোট্ট হোক মিউজিশিয়ান আর বড় হোক, মানে স্কেল ওয়াইজ they are the same. Everybody is the same. মানে সবার সেম প্যাশনই থাকে, সবাই goes with the same chords. So আমার যেটা হয় কি, মানে লাইক আমি খুব সেফ প্লে করি লাইফে, দ্যাটস আই এম লাইক ওয়ান অফ দোজ গাইজ আর কি। আমি কোনো ঝামেলার মধ্যে যাই না। হুম, ওয়ান অফ দোজ গাইজ যে যখন লাইক একটা জিনিস করি ওটার মধ্যেই থাকি, বাট তারপরেও শিট ডাজ হ্যাপেন। লাইক সো আই বিন থ্রু আ ভেরি ব্যাড টাইম ইন মাই লাইফ, অ্যান্ড ওই টাইমটা আই ওয়াজ ইনর্মাসলি ডিপ্রেসড। মানে অন্য level। আমি খুব স্ট্রং হিউম্যান বিং। থাকে না কিছু মানুষ যে ধরো মানে ইজিলি ব্রেক করে না। সো আমার যখন ফার্স্ট ব্রেকআপ হয়েছে, আমি ধরো 6 ঘন্টা চুপচাপ শুয়েছিলাম, তারপর আমি উঠে ঠিক হয়ে গেছি। When I have to push myself that, you know, nah, I'm fine, I'm fine. So হুম। it's like that. But then again, everybody is a human being. So when you feel bad, you feel bad. And যেটা আমার যেটা আমি সবাইকে বলতে চাই সেটা হচ্ছে কি, drugs don't help. And it doesn't mean that, you know, pot or pharmaceuticals or whatever the fuck you take, it doesn't help. Grief is a process and you have to go through it. And আমি অসম্ভব scientific. So what I do is I tell, and I know all these things যে, say for example, like when you're feeling down, there's a chemical reaction going on in your body, and the body এক্স্যাক্টলি। is withdrawing it from your blood, and in withdrawal টাই is the খারাপ feeling. So you have to just hold on till you go through it আর কি। সো আমার লাইফে এমন একটা ফেজও কখনো যায় নাই যেখানে মিউজিক করতে আমার ভালো লাগেনি। সো আমি খুব কনফিডেন্ট ছিলাম যে আমি যাই হোক না কেন আমি বাসায় এসে মিউজিক করব। বুঝছো? I have had terrible breakups যেখানে মানে আমি বাসায় ফেরত আসছি and I'm thinking আসার পথে যে oh my god my life is done. But বাসায় এসে আমি like, you know, I sit down with my guitar, I make a song which sounds good, and I'm like, you know what, fuck them, I'm better than that. বাট তারপরে আস্তে, আস্তে লাইফে একটা টাইমে এমন সব ধাক্কা খেয়েছি যেগুলোর কোনো এদিক ওদিক নাই আরকি। অ্যান্ড এমন একটা ফেজে আমি আসছিলাম যে আমার মিউজিক আর ভাল লাগতো না। অ্যান্ড you can imagine how ওয়েট, how scared I was. ইফ ইউ হ্যাঁ, আর ওকে মাঝখানে একটা টাইমে উইথ শেয়ারিং, তুমি কি বলবা এটা কি হয়েছিল বা কি? ডিটেইলে না যেয়ে, যদি তুমি কমফোর্টেবল ফিল না করো। না, these are like just breakups আরকি। মানে ও, ধরো আমার একটা এমন terrible breakup হইছে, and breakup হওয়ার পরে at the same time like a very close friend of mine died, and then এইসব blah blah blue blue মাঝখান দিয়ে মানে সব মিলায় আর প্লাস আই গেস ইউ নো একটা রুমে থাকি সব সময়। আমি কখনো দিনের আলো দেখি না। সব মিলায় অনেক বছর পরে একটা সময় এসে এমন একটা ধাক্কা খেয়েছি, আমার জাস্ট যেটা হয়েছে যে আই ওয়াজ ফিজিক্যালি ওকে, বাট আমার যেটা হয়েছে যে আমার মিউজিক আর তোমার ভাল লাগতো না। মানে এটা হচ্ছে গিয়ে ৪-৫ বছর আগে মনে হয়। অ্যান্ড আমার মিউজিক একদম ভাল লাগতো না। সো আমার জাস্ট ২-৩ বছর আমার স্টুডিও জাস্ট অফ ছিল। আমি জাস্ট মাঝে মধ্যে আইপ্যাডের মধ্যে বসে, বসে গিটার-গুটার একটু রেকর্ড করার চেষ্টা করতাম। অ্যান্ড একটু রেকর্ড করার পরে আমার মনে হইতো, "কি করতেছি আমি?" এটা জাস্ট আমি ডিলিট করে দিতাম, অফ করে দিতাম। এইসব করছি। তখন ফটোগ্রাফি করারও চেষ্টা করছি। এটাও ওয়ার্ক করে নাই। সো দেন I just stopped. I just sat down and what I did was push myself to do other things. You know what? যেটা I personally think যে আমরা যখন বাজে ফিল করি, সবচেয়ে বড় নেগেটিভ ইমপ্যাক্টটা হয় হচ্ছে গিয়ে আমাদের কোনো কিছু করতে ইচ্ছা হয় না। হ্যাঁ, সেটাই কিন্তু সবচেয়ে, আমি এটা নিজেও খেয়াল করে দেখছি, অন্যের বেলাও দেখছি। তো অনেক সময় অনেক ফ্রেন্ডরা আপসেট, দে লাইক, ইউ নো, আমার কিচ্ছু ভাল লাগতেছে না। আই উইশ দ্য হোল ওয়ার্ল্ড এন্ডেড।
I'm like, why don't you get out? And she's like, না আমার বেরোতে ইচ্ছা করতেছে না, আমি বেরোবো হুম না. So হুম I'm like, why? What's wrong with you? But এটা আরেকজন বুঝবে না. So আরেকজন আমি বুঝবে যখন না, হ্যাঁ। এক্সপেরিয়েন্স দিয়ে, হ্যাঁ, nobody will ever be able to understand your pain. That goes without saying. So যখন আমার বেলা এটা হইছে, so I realized that আমার যখন মিউজিক করতে ভাল লাগতেছে না, আমার ছবি তুলতে ভাল লাগে না, আমার কিছুই ভাল লাগতো না করতে, টিউটোরিয়ালও দেখতে ভাল লাগতেছে না ইউটিউবে। সো why not try to do something that like I have never done? And ওই যুদ্ধটা করতে হয় মানুষের নিজেদের সঙ্গে নিজেদের। And it's not gonna feel good, but you have to push yourself, like আর প্লাস আরেকটা জিনিস কি, আমি খুব স্ট্রংলি বিলিভ করি আমি একটা মানুষ, আমি এভলিউশনের ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ক্রিয়েশন। হুম সো আই হ্যাভ এভরিথিং দ্যাট আই নিড। আমার মতো একটা ক্রিয়েশন যদি আপসেট হয়ে পড়ে থাকে বিকজ আমার ব্রেইন আমাকে বলতেছে না নড়ো, and my brain is this big and my whole body is this big, I can definitely fight it. হুম I have to fight it. What's the excuse for me to like sit down because আমার ইচ্ছা করতেছে না? ঠিক আছে, আমি হ্যাঁ জানি। So everybody knows in their muscles কিন্তু যে when they're going through a bad time, your body is trying to help you 100%. A part of your mind probably doesn't want to help you 100%, but your body does. So you have to like listen to yourself, love yourself a little bit, or even if you hate yourself, just walk up and do something. And এটা আজকে ভাল লাগবে না, কালকে ভাল লাগবে না, কিছুদিন পরে you'll be okay with it. And ওই টাইমটা পাস করতে পারলেই হয়। আর আমার বেলা যেটা হয়েছে কি, আমার সারা জীবন আমি খুব হ্যাপি হ্যাপি হ্যাপি, আমি ডিপ্রেসড হই না, আমি ডিপ্রেশনের কাছে পাশেও যাই না, ঝামেলার মধ্যে যাই না, আমার লাইফ খুব স্টেডি চলছে। তারপর যখন একটা সময় এসে কিউমুলেটিভ ডিপ্রেশন আমাকে অ্যাটাক করছে সব, তখন আই ওয়াজ ডিপ্রেসড ফর লাইক 1-2 বছর, and it did terrible damage to my music career. I wasn't available, আমাকে কেউ ফোনে পেত না। আমি তো প্রফেশনালি ওয়ার্ক করি এজ এ মিউজিক প্রোডিউসার। তো চারদিক থেকে সবাই ফোন করে পেত না, মানুষজন এসে বসে থাকতো ৪ ঘন্টা আমার ওয়েটিং রুমে, স্টুডিওতে ঢুকতেছে না, আমি স্টুডিওর মধ্যে চুপচাপ বসে আছি, কিন্তু আই এম স্মোকিং পট এন্ড আই এম নট ডুইং এনিথিং। তারপরে অনেকদিন পরে, এন্ড এট দ্য সেম টাইম আমি কিন্তু জানি যে আমার পুরো এন্টায়ার এত বছরের যে কষ্ট সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, হুম প্রিটি সুন আমার কোনো টাকা পয়সাও থাকবে না, আমি তখন কি করব? তারপরেও লাইক আই ফিল লাইক না, আমি কিছুই করব না। হুম এন্ড এটা যেতে 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 একটা পয়েন্টে যখন আমি দেখছি যে রেড লাইনের কাছে চলে আসতেছি, তখন উঠে দাঁড়াতে হইছে। আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে গিয়ে, আমরা মানুষ, আমরা ভয়ঙ্কর সেলফিশ, এটা সবার মেনে নেওয়াই উচিত। হুম সেলফিশ হওয়াটা ইজ নট আ ব্যাড থিং। এখন যদি আজকে আমি যতই দরাজ গলায় বলি না কেন আমি জান দিয়ে দিব একজনের জন্য, ঠিকই পিছে যদি আইসা রাতের বেলা কেউ ছুরি ধরে, তুমি বাপ মা বাইরে যাবে কিন্তু তখন হ্যাঁ ঠিকই। হ্যাঁ এন্ড দ্যাটস হাউ ইট ওয়ার্কস। সো এটা মাথায় রাখা উচিত। ইউ গাটা বি সেলফিশ। অ্যান্ড কারো জন্য কখনো লাইফ দিয়ে দিতে হয় না, এটা আমার লাইফের এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমি নিজেও শিখছি। অ্যান্ড আই অলওয়েজ বিন সেলফিশ দ্যাট ওয়ে, যে আমার প্রায়োরিটিস আর লাইক মি, মাই মিউজিক, অ্যান্ড দেন কামস আদার থিংস দ্যাট মেক্স মি হ্যাপি। অ্যান্ড ইফ সামথিং দ্যাট মেক্স মি হ্যাপি অ্যান্ড ইন রিফ্লেকশন মেক্স সামবডি এলস হ্যাপি, দ্যাটস আ প্লাস। দ্যাটস বাট আ প্লাস। you don't have to give away everything to make anybody happy. এটা একটা functional truth that it doesn't work out. ওইসব প্রেম শেক্সপিয়াররা করছে মাংস টাংস কাইটা, ফালাটারে কোনো লাভ হয় না, এন্ড অফ দ্য ডে ইজ জাস্ট লাইক লস্ট ইট। সো ইট ডাজন্ট ওয়ার্ক। মাই মাদার সেজ আ রিয়েলি গুড থিং, সেটা হচ্ছে যে তুমি যদি কাউকে হেল্প করতে চাও, তুমি যদি আগে নিজেকে হেল্প না করো এন্ড দেন কাউকে হেল্প করতে চাও, দেন তুমি বোকা। তোমার তো আগে নিজেকে হেল্প করতে হবে, তোমার নিজের ইন্ডিভিজুয়ালিটি থাকতে হবে, নিজেরটা দেখতে হবে, তারপরে তুমি যত মানুষকে হেল্প করতে চাও, যত মানুষের জন্য জান দিতে চাও, দ্যাটস ফাইন, বাট নিজেরটা আগে না দেখলে আসলে হেল্প হয় না। বাট তুমি ইয়েস, না খুব ভালো অবশ্যই। মতো এই জিনিসটা বলছো যে বডি, মানে বডি ছেড়ে দেয় and কিছু করতে ইচ্ছা করে না, মানে কিছুই করতে ইচ্ছা করে না। এটার কি তুমি কি এটা নিয়ে পড়াশোনা করছো যে এটার রিজন দুইটা, একটা হচ্ছে যে যখন কোনো এক্সটার্নাল ফ্যাক্টর আমাদেরকে এফেক্ট করে, তখন হচ্ছে গিয়ে বডি যে কোনো দুইটা মেকানিজম ফলো করে, ইদার ফাইট অর ফ্লাইট। আচ্ছা, না ফাইট এটা আগে হচ্ছে বলো। ফাইট হচ্ছে যখন আমরা ওই সিচুয়েশনটাকে ডিফেন্ড করার জন্য পুরা ফিজিক্যালি ইমোশনালি সব সময় ফাইট করি, যে ওকে ফাইন, একটা ঝামেলা হয়েছে, আমি ফাইট করতেছি, মাই বডি ব্রেন বোথ আর ইন কোঅর্ডিনেশন, আমি এখন ফাইট করব। হ্যাঁ, আরেকটা হচ্ছে ফ্লাইট, যেটা হচ্ছে কি যে আমরা বিছানায় শুয়ে পড়ি আর আমরা যে নিজেদেরকে যে জোর করে পুশ করতে হয়, বাট স্টিল আমরা যে কিছু করতে চাই না বা করতে পারি না। সো মেন্টাল হেলথের যে ডিপ্রেশন অ্যাসপেক্টটা, বা যেটার কারণে আমরা আরো ডার্কার ফেজে চলে যাই, যে একদম শুয়ে আছি শুয়ে আছি শুয়ে আছি শুয়ে আছি, সব ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, কিছু করতেছি না, ওইটা হয় হচ্ছে গিয়ে যখন আমার
ফাইট আর ফ্লাইট কনস্ট্যান্ট ব্যাটল করতে থাকে এন্ড দেন ফ্লাইটটা উইন করে ফেলে, যে আমি আচ্ছা কিছুই করব না, আমি ইয়ে করে থাকবো। এটার সাথে কিছু কেমিক্যাল নিউরো ট্রান্সমিটারেরও কাহিনী আছে, ডোপামিন সেরোটোনিন রিলিজের ব্যাপারও আছে, যে ডোপামিন হ্যাঁ রিলিজটা কমে গেলে আমাদের হ্যাপিনেস যে আপ ডাউন করতে থাকে। সো এটা কেন জানি বলতেছিলাম, ও বিকজ তুমি খুব সুন্দর করে এক্সপ্লেন করছো যে ফার্স্টে ইম্প্যাক্টটা যেটা হয় যে কিছুই করতে ইচ্ছা করে না। সো তুমি যখন এই প্রসেসটা দিয়ে পুরোপুরি গেছো, তোমার কি মনে হয় যে দ্যাট হ্যাজ মেড ইউ আ লিটল বিট মোর এমপ্যাথেটিক টুয়ার্ডস আদার পিপল দেন হ্যাঁ বিফোর? অবভিয়াসলি আ হোল লট এম্প্যাথেটিক বিকজ আমি আমার রুমে থাকি, আমি তো দুনিয়ার কোনো কিছু দেখি না কখনো। হুম সো আমার ওই খেয়ালটাও থাকে না। আর আই এম আ ভেরি ম্যানলি ম্যান। সো লাইক টিমোশন তো মাথার উপর দিয়ে যায় সব। সো আ হোল লট অফ থিং আই রিয়ালাইজ। বাট আরেকটা জিনিস আমার বলতে হয়, সেটা হচ্ছে গিয়ে যখন আমি এরকম একটা খুব ব্যাড ফেজে ছিলাম, তখন আই মেট দিস আই মেট দিস ওয়ান্ডারফুল পারসন। শি ইজ মাই গার্লফ্রেন্ড, হার নেম ইজ সামিরা। তো শি ওয়াজ দেয়ার, অ্যান্ড দ্য বেস্ট থিং শি ডিড ওয়াজ শি ওয়াজ জাস্ট দেয়ার। ওকে মানে একটা হুম বছর she used to just hang out with me. She wasn't my girlfriend, she was just my friend, but she was just there. She would come here with her cat, and আমি আমার মতো বসে থাকতাম ছাগলের মতো। She would just be here. ও ক্লাসে যাইতো, আসতো, বাট she was just here. একবারের জন্য আমাকে কিছু বলে নাই, আমাকে যে you have to get up, what's wrong with you, you're ruining your life, এটা বলে নাই। And আমার কাজিন আছে কিছু, certain friends, so they were there too, but she was there the most. So she's like essentially she's Sharon Osbourne, মানে my Sharon Osbourne. If anybody knows দ্যাটস Ozzy's সো history. সুইট। So এই জিনিসটা অনেক হেল্প করছে। And মানুষের কিন্তু এটাই লাগে। And that's when I realized the fact that আমি এটা পারতাম না উঠে দাঁড়াইতে যদি না একটা মানুষ না থাকতো, তার লাইফের এতগুলো সময় নষ্ট করছে on this guy, যার হুম কোনো কিছুই করতেছে না, বসে আছে ছাগলের মতো। বাট এই জিনিসটা অনেক ইম্পর্টেন্ট, এন্ড দ্যাটস when I realized that you have to open up। কিছু একটা বলো কারো কাছে, or hire a shrink, go to a shrink, সবকিছু বলো। and আমি যেই দিন সবকিছু ধরো বলতে পারছি যে this is how I feel, এই জিনিসটা আমাকে এরকম করছে, এই মুভিটা দেখে আমার কান্না পাইছে, এই মুভিটা দেখে আমার মনে হচ্ছে টিভি ভেঙে ফেলি কেন, এই কোশ্চেন গুলো যখন আমি বলতে পারছি, বলার পরে কিন্তু আমি ঠিক হয়ে গেছি। I don't need the answer for it, হ্যাঁ 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 just বলাটা was the most important thing. So that's why বাইরে they have this very controlled situation where you can hire a shrink, you can go and talk ইয়েস to them, and they will listen to you, and that's it. And smart people দের জন্য কিন্তু that's it. And হ্যাঁ people who are going through a whole lot of complicated things, they have to go back, but still it works. This process works. হ্যাঁ যেটা আমাদের বাংলাদেশে একটা ফান্ডামেন্টাল ভুল আছে যে psychiatric help doesn't work at all, এটা ইট পুরোপুরি ডাজ ইট ভুল। ডাজ It helps. And ইট that's হেল্পস where we need the people. সবার তো ওই মানুষ থাকবে না আশেপাশে। আমি এক্স্যাক্টলি। একটা মিউজিশিয়ান, আমার এত বন্ধু, মানে আমি তোমাকে বন্ধুর লিস্ট শেষ করতে পারবো না। যখন আমার ব্যাড টাইম ছিল, একটা বন্ধুকে আমি বন্ধু হিসেবে দেখতে পারি নাই, বিকজ হাউ এম আই, আমার মাথায় এটাই আসতেছে আমি ওকে বললে কি হবে, বললে ওটা কই যাবে। বাট হুম দেন আই রিয়েলাইজ দ্যাট না, চুপ থাকলেও ইউ নিড দ্যাট কোম্পানি, ইউ নিড পিপল হ্যাঁ অ্যারাউন্ড ইউ। দ্যাটস ওয়াই জেলেও মানুষ সার্ভাইভ করে। হাউ ডু ইউ থিঙ্ক পিপল সার্ভাইভস ইন জেল? Because they have a jailmate. That's the whole thing. You need to have a mate. So that's the whole point. That's where the whole mental health thing comes up. People needs to talk. People হ্যাঁ needs to open up, and পিপল they ডু have নিড to টু ওপেন keep আপ। talking. Like Stephen Hawking said, all you have to do is keep talking. And it's so true. ইট ইজ কারণ তুমি ওই টাইমে সামিরা আপুকে পাইছো এন্ড শি হোয়াট শি ডিড, ও খালি এসে ওর টাইমটা স্পেন্ড করছে তোমার সাথে এন্ড গেভ ইউ আ সেন্স অফ ফিলিং, সেন্স অফ সেফটি, যে ইউ হ্যাভ সামওয়ান ইন ইয়োর Yes, লাইফ এট দ্যাট মানে টাইম। yes, there is somebody যে আছে আমার আশেপাশে। মানুষের অ্যাটমসফিয়ারটা অনেক বেশি পাওয়ারফুল। It's like হ্যাঁ a star. তো যখন একটা মানুষ তোমার আশেপাশে থাকে, they have this orbit, it intercollides with your orbit, some things happen. And it doesn't have to be your girlfriend, it doesn't have to be anything, it can be your enemy as well, হ্যাঁ but ইট it ক্যান বি works ইয়োর ফ্রেন্ড, ইট alone. ক্যান বি So ইয়োর সিবলিংস হ্যাঁ, অলসো। যারা ডিপ্রেসড হয়ে বিছানায় পড়ে থাকতেছে, তাদের দরকার হচ্ছে গিয়ে একটা মানুষকে আশেপাশে রাখা। And এটা খুব কমপ্লিকেটেড, একটা এরকম মানুষ পাওয়া যায় না, হ্যাঁ ইটস রাইট? ট্রু, এটা বাট পাওয়া দেয়ার আর ডিফিকাল্ট। ফ্রেন্ডস আউট দেয়ার, আই নো, পাওয়া যায় না, এটা খুব কঠিন একটা ব্যাপার। বাট তারপরেও এই কষ্টটা যদি করতে পারে, বা আমি সবাইকে একটা ভালো অ্যাডভাইস দিই, যে যেহেতু এখন যদি হ্যাপি থাকেন, তাহলে একটা মানুষের ডেজিগনেটেড খুঁজে বাইর করে রাখেন, যে ভাপরে হ্যাঁ পড়লেও যেন আপনার সঙ্গে থাকে। দরকার হলে ইউ পে দ্যাট পারসন ইন অ্যাডভান্স, যে when I'm down, you come to my house, you can sit down your ass and don't move
till I am okay. And অলসো that's how it's অলসো gonna অ্যাড work out. করো, আরেকটা জিনিস অ্যাড করো, সেটা হচ্ছে যে সে নিজেও যেন আরেকটা মানুষের ডেজিগনেটেড পারসন হয়ে থাকে, বিকজ দ্যাটস অলসো ভেরি হ্যাঁ, ইম্পর্টেন্ট। বিকজ yes. তুমি So, যেমন after all, হ্যাঁ, বিকজ তুমি বলো, যেমন বলো, বলো। প্রসেসের মধ্যে রিয়েলাইজ করছো যে সামিরা আপুর কারণে আহ, এই চেঞ্জটা আসা পসিবল হয়েছে, তুমি তো প্রসেসে হ্যাঁ, রিয়েলাইজ করছো, তুমি কিন্তু আগে অতটা রিয়েলাইজ করো নাই। এরকম কিন্তু একদমই অনেক মানুষ বুঝিনি। আছে যারা প্রসেসে রিয়েলাইজ করবে। সো যদি আমি জানি যে নো, এই ফ্রেন্ডটা আমার, আমি ওর সাথে কথা বলবো, প্রায় আমি কন্টিনিউয়াস চেক আপ করবো, হ্যাঁ, দেখবো যে ঠিক আছে নাকি না, বিকজ আমার মনে হচ্ছে শি ইজ নট ওকে। আমি যদি এটা বুঝতে পারি হুম। তাহলে আমার এখনই অ্যাকশন নেওয়া উচিত, আমার কাছে মানে আমার কাছে মনে হয়। ইয়েস, অ্যান্ড এই যে এই রিয়েলাইজেশনটার পরে আমি এখন অনেক কিছু মানে একটা জিনিস রিয়েলাইজ করছি যে যখন কেউ আমাকে বলে যে আপসেট, আই জাস্ট ড্রাইভ টু দেয়ার প্লেস, গিয়ে বসে থাকি। মানে আমার মাই ফ্রেন্ড হ্যাড আ ডিভোর্স, সো আমি ওর বাসায় গেছি, যাওয়ার পরে আমি দেখি ও খুব লাইক, আর ইউ ওকে? ইজ লাইক, হ্যাঁ, আই এম ফাইন, আই এম ফাইন। আমি লাইক, ঠিক আছে। বাট দেখি আশেপাশে বউয়ের ছবি। ঠিক আছে, ফাইন। তো তারপরে আমি ওর বাসায় বসেছিলাম, বুঝছো, সকাল থেকে রাত পর্যন্ত, টু আ পয়েন্ট দ্যাট মাঝখানে দেখি হি ইজ গেটিং অল ফ্লাস্টার্ড, যে মানে অকওয়ার্ড, মানে ভাল লাগতেছে না আরকি। আমি একটা মানুষ বইসা আছি, রাইট? হুম 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 কতক্ষণ বইসা থাকবে? সারার পথ বইসাই আছে, যাইতেছে না। হুম হুম হুম। বাট তারপরে একটা পয়েন্টে দেখি কি আগের মতো নরমাল হয়ে গেছে। বারান্দায় বসে অনেকক্ষণ গল্প করলাম। অন্য জিনিস নিয়ে গল্প কিন্তু, বুঝছো? কে হ্যাঁ, কার মিউজিকের টাকা খেয়ে দিছে এগুলো নিয়ে গল্প। মনে আছে ওই শোতে আমরা এই করছিলাম। এই গল্প করে বাসায় চলে আসার পরে পরের দিন হি সেন্ড মি আ মেসেজ যে, "দোস্ত, আই এম ফিলিং ওয়ে বেটার, থ্যাংক ইউ।" সো অনেকের বেলা হয়তো ১ দিন লাগবে, অনেকের বেলা হয়তো ১০ দিন লাগবে। বাট এটা লাগবেই। বাট যারা ডিপ্রেসড যদি বাসায় পড়ে থাকে, দে শুড নো দ্যাট অনেকে ডিপ্রেসড হয়, অনেকে আপসেট হয়। The first thing that comes to my mind, "Oh my God, I'm in this shithole. How am I gonna get out of it?" So there is এক্স্যাক্টলি। a way out of it কিন্তু। Just like any other thing, there is a solution for it. The solution is this. খুব ভালো বলছো, থ্যাংক ইউ তোমার এক্সপেরিয়েন্স শেয়ার করার মাধ্যমে এত সুন্দর অ্যাডভাইস দেওয়ার জন্য। নো, ইটস রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট এন্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ। তো তুমি গান শোনাবা না? গান, গান শোনাতে হলে তো আমার গিটার কানেক্ট করতে হবে। দেখি, হ্যাঁ, I can definitely. Because আমি স্টুডিওতে আই এম প্রিটি ওয়েল কানেক্টেড। কোনটা So can শোনাবা? you hear the guitar? হ্যাঁ হ্যাঁ, আই ক্যান গেট দ্য গিটার। আনমনি শুনাই। ইয়ে, তোমার আবারের উকুলেলে ভার্সনটাও অনেক সুন্দর। বাট হ্যাঁ, আনমনে শুনবো। হ্যাঁ, আবারের ইউকুলেলে ভার্সনটা তো ওয়াজ লাইক আউট অফ নোওয়্যার ইট হ্যাপেন্ড। ইউ নো হোয়াট, লাইক আমি যখন ইউকুলেলে পাইছি তখন আমি হাতে কিছুক্ষণ নিয়ে আমার একটা ফ্রেন্ড নিয়ে আসছে, নিয়ে আসার পরে ইজ লাইক, এটা তো ডেফিনেটলি তুই বাজাতে পারবি বিকজ ইউ ক্যান প্লে লাইক ফাকিং এভরিথিং। সো আই এম লাইক, হাতে নিয়ে আই এম লাইক, ও মাই গড, কে বাজাতে পারবে না এটা? তারপরে ওই ওই তাচ্ছিল্য নিয়ে আমি মানে এই ভার্সনটা বানাইছি যে ও ওটা ইনস্ট্রুমেন্টটা অনেক কে জোস, পারবে না ভাই, এটা তো ওটা একটা গাছও অনেক বাজাতে পারবে। জোস, মাই গড। It turned out to be really good. And all thanks goes to like this friend of mine, Nabil Khan. ও তোমার আবার সাংঘাতিক ভিডিও বানায়। যে ভিডিওটা ইউটিউবে আছে ওই ভিডিওটাও বানাইছে একদিনে। আমাকে জাস্ট ধরে নিয়ে গেছে পানাম সিটিতে, নিয়ে যাওয়ার পরে ওখানে সুন্দর মতো ভিডিও শুট করলো, বাসায় আসলো, ভিডিও এডিট করে রাতের বেলা আপলোড। অ্যান্ড নাইস। এরপরে আমি এত স্পয়েলড হয়ে গেছি, আমার না আর কোনো ভিডিও বানানো হয় না বিকজ ওই যে এই স্পিডটা আমি পাই না। বিকজ লাইক, আর প্লাস আমি খুব ইন্ট্রোভার্টেড, তো ধরো ক্যামেরার সামনে অ্যাক্ট করতে পারি না আনটিল আনলেস ক্যামেরার পিছে আমার খুব ভালো ফ্রেন্ড আছে একটা। তো আমি ওকে। কিন্তু ওই ওই ভিডিওর মধ্যে অনেক অভিনয় করছি, খুব হাসি হ্যাঁ টাসি দিছি, হ্যাঁ ওয়াও হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। হ্যাঁ হ্যাঁ। দ্যাটস রিয়েলি নট মি। আমি এখনো দেখলে এম্বারাসড হয়ে যাই, লাইক হোয়াট দ্য হেল ডিড আই ডু। বাট না, ওই ভার্সনটা অনেক সুন্দর। অলরাইট, লেট মি ট্রাই দিস সং। দাঁড়াও, তোমাকে আমি মেইন ভিউতে নিয়ে আসি। হুম।
নতুন গানে স্মৃতি পাতাতে দেখি তোমার ছবি কেটে গেছে যে কত মুহূর্ত তোমায় ভেবে ঝাপসা এই চোখে তোমার ছবি যে ভাসে মেঘের ওই দেশে কি হারান মনে বৃষ্টির ওই ছোঁয়াতে কি আমায় খোঁজো আবার খুঁজে যান তোমার সেই হাসি আর মনে কত রাতি ঘুম কাটে তোমায় ভেবে আকাশে যখন মেঘের ঘন ঘটা তাকিয়ে থাকি আমি হয়তো বৃষ্টি আর ছবে তোমার শরীর মেঘের ওই দেশে কি হারান মনে বৃষ্টির ওই ছোঁয়াতে কি আমায় খোঁজো মেঘের ওই দেশে কি হারান মনে বৃষ্টির ওই ছোঁয়াতে কি আমায় খোঁজো Thank you. So good, so good. দেখতে দেখতে আমরা আমাদের পডকাস্টের একদম শেষে চলে আসছি। থ্যাংক ইউ সো মাচ রাফা আজকে আমাদের সাথে থাকার জন্য। আমি আজকে অনেক অনেক হ্যাপি বিকজ তোমার গান ছোটবেলায় শুনতাম, কখনো ভাবি নাই যে তোমার সাথে কথা হবে, লেট অ্যালোন হ্যাভ আ পডকাস্ট উইথ ইউ, এটা তো কখনো ভাবিও নাই। সো ইটস আ স্পেশাল পডকাস্ট ফর মি, এন্ড আমি আমার পেজে, আমার ইউটিউব চ্যানেলে স্পেশাল পডকাস্ট হিসেবে এটা রিলিজ দিব। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ। Thank you so much for making this happen, and I really wish you bring other artists as well, like musicians, and like, because musicians have a lot to talk about. Not sure সব musician আমার মতো এরকম openly সত্যি কথা বলবে কিনা, but still যাই বলুক that matters. So keep this, like, really hope you keep on rolling with this, and really hope that your podcast makes it big out there. Thank you so much. Thank you. Take care. You too.